केम छो मित्रों? तो जो प्रसिद्ध लाइव है एम संकट मोचन सीरीज आप चालू करी है एना पहलो विडियो है त्याथी आपणे आजथी शुरुआत करिए। शुरुआत ज आपणे बंधारणथी करीए छीए। जो तमे चेनल सब्सक्राइब न करी तो चेनल ने सब्सक्राइब कर नाखो। अने कंटेंट है कंटेंट में हवे केवुं पूछाय छे अत्यार सुधी जे तमे तैयारी करता था कोई पण सब्जेक्ट में है बस ए थोड़ું अपडेट करवानुं छे। तो अमारो एक ज हेतु है कि तमारा कन्सेप्ट क्लियर थाय बधा अने ए हेतु साथे आजथी आपणे चालू करीए। शुरुआत ज छे कि भाई बंधारणथी चालू करीए छीए आपणे। तो बंधारण में तमने खबर है कि भाई कोई पण जगह जता हो कि भाई आनु आज कोनु लेक्चर है तो कि बंधारणनु लेक्चर है, कोई कहसे कॉन्स्टिट्यूशननु लेक्चर है, कोई कहसे पॉलिटीनु लेक्चर है, कोई कहसे राज्य व्यवस्थानु लेक्चर है। हाँ देखो बधा शब्दों अलग अलग आव्या। हवे शुरुआत ज ए थाय कि मानो क्यांक लखवानुं थयुं मेन्स आवी मेन्स में लखवानुं थयुं अथवा मानो क्या वन छे मानो कि वन लाइन प्रश्न में क्या पूछाई गयो विधानों तपासवाना छे। तो पॉलिटी है अने कॉन्स्टिट्यूशन है, बंधारण है अने राज्य व्यवस्था है, ये वस्तु एक है कि अलग है, बंने वच्चे भेद है कि नहीं ए चर्चा करवी छे आज शुरुआत में। पछी आपणुं भारतनुं बंधारण है लेखित है। तो लेखित बंधारण माटे शुं जरूरी है, अलिखित बंधारण माटे शुं मापदंड जरूरी है, भारतनुं बंधारण विकसित है कि निर्मित है, भारतनुं बंधारण कठोर है कि लचीलू है, कठोर है तो कठोर बंधारण कोने कहेवाय, लचीलू है तो लचीलू बंधारण कोने कहेवाय, विकसित बंधारण कोने कहेवाय, निर्मित बंधारण कोने कहेवाय। आ कॉन्सेप्ट आज क्लियर करवा छे पहला लेक्चर में। शुरुआत करिए कि पहला तो जीपीएससी नो कोई पण टॉपिक हो तो जीपीएससी ना टॉपिक होय, डीवायएसओ नो टॉपिक होय, कहीए तो क्लास 3 नो टॉपिक होय, त्यां एक लखेलुं छे भारतनुं बंधारण अने राज्य व्यवस्था। शुं लखेलुं छे? भारतनुं बंधारण अने राज्य व्यवस्था। बे शब्दों लखेला छे। केटला शब्दों लखेला छे? बे शब्दों लखेला छे। एक शब्द लखेलो आवे छे तमारुं भारतनुं बंधारण। शुं लखेલું आवे छे? भारतनुं बंधारण। अने एक शब्द लखेलो आवे छे भारतनी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। चलो बे शब्दों लखेला छे एनो मतलब के कंईक अलग थतुं हशे। बे शब्दों लखेला छे एनो मतलब कि कंईक तो अलग हशे ने। राज्य व्यवस्था है अने बंधारण है। हवे आपणे थोड़ुं आगळ जईए तो मानो थोड़ुं आगळ जवुं छे तो बंधारण माटे आपणे शब्द बोलीए छीए कॉन्स्टिट्यूशन अने राज्य व्यवस्था माटे शब्द बोलीए छीए आपणे पॉलिटी। कयो शब्द बोलीए छीए? पॉलिटी। चलो तो बे शब्दों आव्या। बंधारण माटे कयो शब्द बोलीए छीए? कॉन्स्टिट्यूशन बोलीए छीए। ज्यारे राज्य व्यवस्था माटे कयो शब्द बोलीए छीए? कयो शब्द बोलीए छीए? पॉलिटी बोलीए छीए। हवे अहींयाथी आपणे शरूआत करवी छे। क्यांक प्रश्न पूछाई जाए कि बंधारण अने राज्य व्यवस्थाना संदर्भे टिप्पणी करो, बंने वच्चेनो तफावत जणावो, पातळी भेदरेखा छे ए समजावो। ओके तो ये समझवा जेवुं छे। आपणा सिलेबस में खाली बंधारण नथी, आपणा सिलेबस में बंधारण साथे राज्य व्यवस्था छे। घणा छोकराओने ज खबर नथी कि पॉलिटी कोने कहेवाय, कॉन्स्टिट्यूशन कोने कहेवाय। बस त्यांथी शरूआत करीए आपणे। हवे देखो समझवुं छे। पहले तो पूछे कि भारतनुं बंधारण छे अथवा कहेवाय बंधारण नथी समझवुं, चलो कॉन्स्टिट्यूशन कहीए तो ए छे शुं? तो आपणा देशना बंधारणमां आपणे खबर छे बंधारणनी एक चोपड़ी छे जेना अंदर अनुच्छेद नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1 थी अनुच्छेद नंबर 395 आपेला छे। चलो भारतना बंधारणनी एक चोपड़ी छे जेना अंदर अनुच्छेदों आपेला छे 1 थी मांडीने 395। हवे ए अनुच्छेदों में जे बाबतो लखेली छे याद रखजो। अमुक वस्तु छे ने एक नाना अनुच्छेद में लखेली छे, एक ज बे लाइन में पती जाए। ज्यारे तमे राज्य व्यवस्था में भणवा जाओ तो ए खूब डिस्क्रिप्टिव थई जाय छे। तो फरीथी जे 1 થી 395 अनुच्छेद में आपेलू है एमां जे बाबत लखेली है, भले राष्ट्रपति माटे लखेली होय, उपराष्ट्रपति माटे लखेली होय, नागरिकता माटे लखेली होय, ए बधी बाबतो छे एने आपणे शुं कहीशुं? कॉन्स्टिट्यूशन। जे बंधारण में लखेलू है, जे कायदो अलग थई गयो, जे बंधारण में लखेलू है, जे बंधारण में नीति नियमों लखेला है एने आपणे शुं कहीए छीए? बंधारण अथवा कॉन्स्टिट्यूशन कहीए छीए। जे एक चोपड़ी है एमां अनुच्छेद में जे बाबत आपेली है, मानो समझवा पूरतुं जोईए कि अनुच्छेद नंबर है 24, 14 वर्षथी नाना बाळकोने जोखमी कार्यों पर राखी शकाशे नहीं। बस तो ए शुं थयुं? बंधारण। अनुच्छेद नंबर कयो तो कि 24। एवुं ने एवुं छे अनुच्छेद नंबर 21 जीवन जीवવાનો अधिकार, तो ए अनुच्छेद 21 है ए शुं थई गयुं? बंधारण।
अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 है तेमां लखेलुं छे के भाई 6 प्रकारनी स्वतंत्रता है, तो ए शुं थई गयुं? बंधारण थई गयुं। अनुच्छेद 5 થી 11 में जे बाबतो आवेली छे नागरिकताना संदर्भे ए थई गयुं बंधारण। तो बंधारण एटले खाली बंधारणनी चोपड़ी अंदर जे बाबतो लखेली छे एने आपणे बंधारण कहीए छीए। जे आ चोपड़ीमां समजवा पूरतुं आ चोपड़ीमां जे 395 अनुच्छेद लखेला छे एमां जे बाबत लखेली छे एने आपणे बंधारण कहीशुं। तो बंधारण तो एकदम इजी छे, जे चोपड़ीमां लखेलुं छे एने बंधारण कहीशुं। बंधारणमां नथी लखेलुं तो बंधारण मौन छे। बंधारणमां लखेलुं छे तो के बंधारणमां लखेलुं छे, बस आवा प्रश्न पूछाय के पूछाय भारतना राष्ट्रपतिने शपथ कोण अपावे? तो बंधारणमां लखेलुं छे तो के हाँ लखेलुं छे। चलो नथी लखेलुं तो शुं लखवानुं? बंधारणमां लखेल नथी, बंधारण मौन छे, आवा शब्दों आवे छे। ओके, तो एक शब्द देख्यो आपणे बंधारण। हवे जवुं छे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था कोने कहेवाय? तो आपणे फरीथी लईए अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद नंबर 24 में लखेलुं छे के 14 वर्षथी नाना बाळको, क्या बाळको? 14 वर्षथी नाना बाळको छे एने कोई जोखमी कार्यों पर राखी शकाशे नहीं, आने कहेवाय बंधारण। पण मानो आना माटे संसदे कायदो बनाव्यो। आना माटे संसदे शुं बनाव्यो? कायदो बनाव्यो के भाई कायदामां छे आ करशो तो तमारे आना सामे आटली पेनल्टी थशे। तो हवे जे संसदे कायदो बनाव्यो, बंधारणमां नथी लखेलुं पण शुं बनाव्यो छे? कायदो बनाव्यो छे, जेने आपणे शुं कहीशुं? पॉलिटी कहीशुं। जीवन जीवવાનો अधिकार है, पण एना साथे घणा बधा कहेवाय के चुकादा आपे सुप्रीम कोर्टे, हाईकोर्टे चुकादा आप्या के भाई अत्यारे जे चुकादो आप्यो छे नाम बदलवानो अधिकार, ઊંઘવાનો अधिकार, मनगमती व्यक्ति साथे लग्न करवानो अधिकार, कोई कैदीने वधु समय एकांतमां न राखी शकाय, हथकड़ी न પહેરાવી शकाय, इलेक्ट्रिसिटी मेळवવાનો अधिकार, जाहेरमां फांसी न आपी शकाय। शॉर्टमां देखो अधिकार आप्या। तो न्यायतंत्र जे चुकादा आपे छे, न्यायतंत्र जे चुकादा आपे छे बंधारणमां नथी लखेला। तो जे न्यायतंत्र चुकादा आपे छे ए पण कोनो भाग गणવાનો? कोनो भाग गणવાનો छे? पॉलिटीनो भाग गणવાનો छे। एनो मतलब थयो शुं? संसद जे कायदा बनावे ए पॉलिटी कहेवाय, सुप्रीम कोर्ट जे चुकादा आपे पॉलिटी कहेवाय। एना साथे साथे संसद अमुक संस्थाओं बनावे, जेम के लोकपाल बनावी, लोकायुक्त बनावी, राइट टू इन्फॉर्मेशन माटे कहेवाय तो के सूचना आयोग बनाव्યું, राष्ट्रीय सूचना आयोग, बाळको माटेना अधिकारों माटेनो आयोग बनाव्યો, स्त्रीओ माटेनो अधिकारों माटेनो आयोग बनाव्યો। शॉर्टमां आ बधा कायदा आ बधी संस्थाओं छे संसद बनावे छे, तो ए पण शेमां आवशे? पॉलिटीमां। अनुच्छेदमां आपेलुं छे एक कॉन्स्टिट्यूशन, एना सिवाय जे संसद कायदा बनावे, सुप्रीम कोर्ट चुकादा आपे अने संसद छे ए संस्थाओं बनावे छे जे बंधारणने चलाववा माटे कामना होय। हवे विचार करो, खाली लखीने गया 24 अनुच्छेदमां 14 वर्षथी नाना बाळकोने जोखमी कार्यों पर राखवामां आवशे नहीं, बस आटलुं लख्युं संसदमां, सॉरी बंधारणमां। तो हवे एने एप्लाय करवा माटे एना गुड सेन्स जे होय एना माटे कायदो बनावे छे, तो कायदो छे ए बधुं शुं भणशो? पॉलिटीमां भणशुं। तो याद राखवानुं छे, आपणे खाली राष्ट्रपति भणीए तो राष्ट्रपतिना जे अनुच्छेदो छे, अनुच्छेदमां जे बाबत लखेली छे एटलुं नथी भणवानुं। एना साथे राष्ट्रपतिना घणा बधा नियमो छे, 1951 कहीए तो कायदो लागू पड़े छे, तो ए बी नियमो छे, एना माटेना जे कायदा छे ए बधा पण साथे साथे भणवानुं छे। तो ए बधाने आपणे शुं कहीशुं? तो शुं कहीशुं? पॉलिटी कहीशुं। तो अत्यारे 100% क्लियर थयुं हशे के बंधारण कोने कहेवाय अने पॉलिटी कोने कहेवाय। चलो थोड़ुं आगळ जईए। पूछाय के भाई बंधारण कोने कहेवाय? तो एक व्याख्या अत्यारे तो आपणे खाली सादी भाषामां लख्युं, हवे एने थोड़ी टेक्निकल लेंग्वेजमां लखीए। एवुं नहीं कि टेक्निकल लेंग्वेज लखवी ज पड़े। जो तमे सादी भाषामां लखो छो, तमारा शब्दों सारा छे, तमारी मेथड सारी छे, तमारी कहेवाय के विचारसरणी सारी छे, तो तमे टेक्निकल शब्द नहीं लखो, इजी शब्द लखशो तो भी कहेवाय के मार्क्स तमने मळशे। ओके, तो लखीए आपणे जेम के समजीए। पूछाय तो पहले तो के बंधारण एटले शुं? तो के बंधारण एटले नियमों अने जोगवाईओनो संग्रह, जेना आधारे देश शुं थाय छे? संचालित थाय छे। देशना नीति नियमों छे, शॉर्टमां कहीए तो देशना नीति नियमों छे जे लखेला छे एनाथी देश संचालित करवामां आवे। जेम के आपणे मैं अत्यारे ज कीधुं 1 થી 395 अनुच्छेदमां जे बाबतो लखेली छे, जे देश चलाववा माटे शुं छे? जरूरी छे, एने आपणे कया नामथी ओळखीए छीए? तो के बंधारण। पण पूछाय राज्य व्यवस्था कोने कहेवाय? एटले के राज्य व्यवस्था एटले बंधारणने लागू करवाना क्रममां जे विषय अने मुद्दा जरूरी है ते तमाम विषयोना संग्रहने शुं कहेवाय? राज्य व्यवस्था कहेवाय। अत्यारनुं एक्जाम्पल, अनुच्छेद 19 माटे कोई स्वतंत्रता है तो एने कई रीतना लागू करावी, एना माटे कया कायदा बनावा, अनुच्छेद 24 माटे कया कायदा बनावा, सुप्रीम कोर्ट जे चुकादा आपे ए कई रीतना छे, एने शुं कहेवाय? राज्य व्यवस्था।
રાજ્ય વ્યવસ્થા છે, રાજ્ય વ્યવસ્થામાં નીચેની મુખ્યત્વે 3 બાબતો આવે છે. અત્યારે દેખ્યું સંસદના કાયદા, જે સંસદ કાયદા બનાવે છે, કોર્ટના નિર્ણયો અને વિવિધ પ્રકારની સંસ્થાઓ અને તેમની શું છે કાર્યપ્રણાલી છે. તો આ શું છે? બંધારણ અને રાજ્ય વ્યવસ્થાનો તફાવત. શું છે તો કે કોન્સ્ટિટ્યુશન અને પોલિટીનો તફાવત. ઓકે, ક્લિયર છે આટલું? હવે આના ઉપર લખવાનું થાય તો તમે થોડું લખી શકો ડિસ્ક્રિપ્ટિવમાં. નોલેજ ગેઇન કરતાં જાઓ તો લખી શકો, બાકી ખબર જ ન પડે કે પોલિટીમાં શું લખવું, કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં શું લખવું. ઓકે, હવે થોડો એક કન્સેપ્ટ ઉપર આગળ જઈએ. એક કન્સેપ્ટ ઉપર હજી આગળ જઈએ. જે કન્સેપ્ટ છે બંધારણનું વર્ગીકરણ. કેમ કે આટલું બેઝિક્સથી ઘણી કોચિંગ સેન્ટરમાં પણ નથી ચાલતું, તો આપણે એકદમ ઝીરોથી ચાલુ કરવું છે. જેટલો બેઝ મજબૂત બનાવીશું એટલું કહેવાય કે મજબૂત કામ થશે. પછી તમને બેઝ જ ખબર નથી, કેમ કે હવે બેઝ ઉપર કામ થઈ રહ્યું છે. તમે એક ચોપડી લાવી, વાંચી, પાસ થઈ ગયા, થતું હતું પહેલાં, પણ હવે તમારા બેઝ ચેક કરે છે. બેઝ શું છે? જ્યાં સુધી બેઝ ક્લિયર નહીં હોય ત્યાં સુધી એક્ઝામ પાસ કરવી હવે ટફ રહેશે. એટલે બને ત્યાં સુધી ધીમે ધીમે શીખીશું, પણ બને ત્યાં સુધી શીખીશું એટલું મજબૂત કે ગમે તે જગ્યાએ પાછા નહીં પડીએ. તો દેખો, બંધારણનું વર્ગીકરણ કરવું છે. આવું બધું વર્ગીકરણ કે ને અમુક ચોપડીમાં આપેલું પણ હશે, મોસ્ટ ઓફ બુક્સમાં નહીં પણ હોય. આપણે કહેવાય કે આટલા વર્ષથી બંધારણ ભણાવું છું, પછી અનુભવ છે એના આધારે અમુક નિચોડ કરીને તમારા સામે લાવ્યું છે. 7-8 વર્ષથી છેલ્લા એક જ સબ્જેક્ટ ઉપર ફોકસ કર્યું છે, બંધારણ. ઓકે, તો એમાંથી જે નિચોડ આવ્યું છે, જે કામનું છે, એ બધું લઈને તમારા માટે આવ્યો છું. ઓકે, તો ફરીથી આગળ જઈએ. જેમ કે પૂછાય બંધારણનું વર્ગીકરણ છે, તો બંધારણનું વર્ગીકરણ મુખ્યત્વે 3 પ્રકારે કરવામાં આવે છે. કેટલા પ્રકારે કરવામાં આવે છે? 3. એક બંધારણ છે જેને આપણે કહીએ છીએ લેખિત બંધારણ અથવા શું કહેવાય અલિખિત બંધારણ. લેખિત બંધારણ અથવા શું કહેવાય અલિખિત બંધારણ. એક બંધારણ આવે છે જેને વિકસિત અથવા નિર્મિત બંધારણ કહેવાય, અને એક આવે છે જેને કહીશું કઠોર બંધારણ અને લચીલું બંધારણ. તો પ્રશ્ન એવું પૂછાય, બંધારણનું વર્ગીકરણ છે એના સંદર્ભે લખો તો બંધારણનું વર્ગીકરણ કરો. તો બંધારણના વર્ગીકરણમાં આપણે શું કરીશું? 3 કરીશું. એક લેખિત, અલિખિત. બીજું શું છે તો કે ભાઈ વિકસિત, નિર્મિત. ત્રીજું શું છે તો કે ભાઈ કઠોર અને લચીલું બંધારણ. હવે દેખો, આમાંથી તમને એમ લાગે આમાંથી શું થાય? હા, આમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછે. દેખો કેવા બને. માનો સમજવા પૂરતો એક પ્રશ્ન લખું છું, જેમાં લખું છું વિધાનો તપાસો. શું લખું છું? વિધાનો તપાસો. પહેલો જ ઓપ્શન લખું છું, ઓપ્શન એ. ચલો, ઓપ્શન એ નથી લખતા, નંબર 1 આપું છું. નંબર 1. ચલો, લેખિત બંધારણ. લેખિત બંધારણમાં સંસદની સર્વોચ્ચતા હોય છે. એક પહેલું વિધાન. ચલો, બીજું વિધાન, અલિખિત બંધારણમાં બંધારણની સર્વોચ્ચતા હોય છે. ચલો, ત્રીજું વિધાન, લેખિત બંધારણ હંમેશા નિર્મિત હોય છે. નંબર 4, અલિખિત બંધારણ હંમેશા વિકસિત હોય છે. ચલો, લેખિત બંધારણમાં સંસદની સર્વોચ્ચતા હોય છે, પહેલું વિધાન. અલિખિત બંધારણમાં બંધારણની સર્વોચ્ચતા હોય છે, બીજું વિધાન. લેખિત બંધારણ હંમેશા નિર્મિત હોય છે અને અલિખિત બંધારણ હંમેશા કેવું હોય છે? વિકસિત. આવા વિધાનો છે. ચલો, હવે આમાંથી તમને ખબર છે કે ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. જેમ કે આમાં પૂછાય, જેમ કે ઓપ્શન એ. ઓપ્શન કયો છે? એ. તો કે 1, 2 અને 3 સાચા છે.
શું છે 1, 2 અને 3 સાચા છે. આવા જ પ્રશ્ન પૂછાય વિધાનો. હવે તમારે એવું નહીં માનવાનું કે કોન્સ્ટેબલમાં આવું નહીં આવે, એવું નહીં માનવાનું કે ભાઈ હવે તો કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કર્યો છો, કોન્સ્ટેબલમાં આઉટ ઓફ ન આવે. એટલે યાદ રાખજો, તલાટી જુનિયર ક્લાર્કમાં પૂછાઈ ગયું છે. ઓકે, વિધાનો આવે છે ને ઓલા વખતનો કડવા અનુભવ થયેલા છે કોન્સ્ટેબલમાં. એટલે જેટલું થાય વિધાનો આવે, જેટલા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય, જે ટાઈમ છે જેટલું થાય એટલું કરી લેવાનું છે. ઓકે, ચલો તો પહેલો એ વિધાન છે 1, 2, 3 સાચા છે. ચલો નંબર બીમાં સમજવા પૂરતું જોઈએ કે 2 અને 3 સાચા છે. ચલો ઓપ્શન સીમાં છે 3 અને 4 સાચા છે. અને ઓપ્શન ડીમાં ABCDમાં બધાય સાચા છે. અને હજી એક નવો એડ કરું છું, ઓપ્શન ઈમાં તમામ ખોટા છે. તમામ શું છે? ખોટા છે. હવે આ પ્રશ્નો આવ્યો તમારી સામે. હવે તમે પ્રશ્નને ક્યારે જજ કરી શકો, પ્રશ્નનો જવાબ ક્યારે આપી શકો? તમને ક્લિયર હોય કે ભાઈ નિર્મિત કોને કહેવાય, વિકસિત બંધારણ કોને કહેવાય, લેખિત બંધારણ કોને કહેવાય, અલિખિત બંધારણ કોને કહેવાય, સંસદની સર્વોચ્ચતા કોને કહેવાય, બંધારણની સર્વોચ્ચતા કોને કહેવાય. પછી આ બધી બાબતો ખબર હોય તો આ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આવે. તો આના એક પ્રશ્નથી આપણને 4, 5, 6 કહીએ તો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ છે આપણે આગળ દેખીશું. તો એના પહેલાં આપણે શું કરીશું, આ બધા કન્સેપ્ટ સમજીશું, પછી આ જવાબ પૂરા આવીશું કે આ જવાબને આપણે જો ટ્રીટ કરવો છે તો કઈ રીતના કરી શકીએ, કયો વિધાન સાચો છે, કયો વિધાન ખોટો છે. તો એ આગળ જઈએ. તો એના પહેલાં આપણે શું શું ચેક કરવાનું થશે? તો એક લેખિત બંધારણ ચેક કરવાનું થશે, એક અલિખિત બંધારણ ચેક કરવાનું થશે, એક નિર્મિત બંધારણ ચેક કરવાનું થશે, એક વિકસિત બંધારણ ચેક કરવાનું થશે, એક સંસદની સર્વોચ્ચતા અને એક બંધારણની સર્વોચ્ચતા. હવે આટલું કરીશું ત્યારે આ પ્રશ્ન સોલ્યુશન થાય. હવે આટલું કરવાથી તમારા ઘણા બધા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. વિધાન તો ચેક કરશો, એના સાથે સાથે તમારું રિટર્ન છે, રિટર્ન તમારું ક્લિયર થઈ જશે કે ભાઈ આ ટોપિક પર લખ્યું તો શું લખવું. તમને સમજણ થશે કે ભાઈ ભારતનું બંધારણ છે તો કેમ બંધારણ આ રીતનું છે, કેમ કઠોર કહેવાય, કેમ લચીલું કહેવાય, કેમ મિશ્ર કહેવાય, કેમ સંઘાત્મક છે, કેમ એકાત્મક છે, સમવાય તંત્ર છે તો સમવાય તંત્ર કોને કહેવાય, એક તંત્રી છે તો કોને કહેવાય. આ સમજણ જ નથી પડતી. છોકરાઓ વાંચે જાય છે અનુચ્છેદ 1 બંધારણ ચાલુ, પહેલાં આમ પછી અનુચ્છેદ 1, આ તો ખબર જ છે નહીં. હવે આના ઉપર એ કામ કરી રહ્યા છે એટલે એના માટે આપણે આના ઉપર કામ કરવું પડશે, કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા પડશે. એ જ લખ્યું છે. કેમ કે અત્યારે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ નાખવાનું કારણ શું છે કે કેટલો છોકરો હોશિયાર છે, કેટલું માઇન્ડ એક્ટિવ છે, ખાલી ગોખીન તો નથી આવતો, એના માટે કરી અને આ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ નાખે છે બધી જગ્યાએ. ઓકે, તો દેખો જઈએ. તો એના માટે આપણે શું કરવા પડશે? કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા પડશે. તો ચલો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરતાં જઈએ. પહેલાં દેખો અત્યારે લખેલું છે, બધું લખેલું છે બરાબર, પણ હું ખાલી પહેલાં તમને લેખિત બંધારણ લઈ લઉં, લેખિત સમજાવી લઉં, પછી અલિખિત સમજાવી લઉં અને પછી બંને વચ્ચેને શું કરાવી દઈએ આપણે તફાવત સ્વરૂપે દેખી લઈએ તો આપણું વધારે ક્લિયર થશે. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ. જેમ કે લેખિત બંધારણ કોને કહેવાય અને અલિખિત બંધારણ કોને કહેવાય. પહેલાં જ પૂછાય બંધારણ કોને કહેવાય. તો બંધારણ દેખ્યું. હજી બંધારણને સાદી ભાષામાં કહેવું છે તો કે અત્યારે માનો ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે તો ક્લાસના નીતિ નિયમો હોય. જેમ કે અત્યારે રાતના 11 વાગી રહ્યા છે તો 11 વાગે હું વિડીયો બનાવી રહ્યો છું બરાબર. એ વિડીયો બનાવવા માટે મારે કેટલો સમય જોઈશે, કેટલું નેટ જોઈશે, એસીનું કુલિંગ કેટલું જોઈશે. શોર્ટમાં આના માટે પણ મેં કંઈક શિડ્યુલ સેટ કર્યું હોય કે ભાઈ આ ટાઈમે મને ઘોંઘાટ ઓછો હશે એટલે આ ટાઈમે હું બનાવી શકું. શોર્ટમાં મેં કંઈક પરંપરા છે તો શોર્ટમાં કંઈક મેં કંઈક નીતિ નિયમો બનાવ્યા કે જેનાથી મને કામ સોલ્વ થાય, જેનાથી મને અડચણ ન આવે. ચલો આનાથી એક વધારે એક્ઝામ્પલ લઈએ. માનો કોઈ ક્લાસમાં તમે જોઈન થયા તો ક્લાસનો નિયમ હોય કે 5 વાગે ક્લાસ છે, 8 વાગે ક્લાસ છે, સવારે 10 વાગે ક્લાસ છે. એ ક્લાસમાં કઈ ફેકલ્ટી ભણાવવા આવશે, કેટલા કલાકનું લેક્ચર હશે, ટેસ્ટમાં શું હશે, કેટલી ફીસ છે, એ બધું છે, કઈ સિલેબસ ચાલશે, એ બધા નીતિ નિયમો બનાવેલા હોય ક્લાસ માટે. એવી રીતના દેશ માટેના નીતિ નિયમો બનાવેલા હોય એને શું કહેવાય? બંધારણ કહેવાય. દેશ માટેના નીતિ નિયમો બનાવેલા હોય એને શું કહેવાય? બંધારણ કહેવાય. હવે દેખો બંધારણ છે એમાં 2 ભાગ પડે, લેખિત અને અલેખિત, જે આપણે આગળ ભણીશું. પણ અત્યારે જેટલું કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે એટલું ક્લિયર કરી લઈએ. બાકી લેખિત બંધારણ સૌથી મોટું, સૌથી નાનું, સૌથી પ્રથમ, સૌથી નવનિર્મિત બંધારણ લેખિત કોનું છે એ બધું ચેક કરીશું. પણ અત્યારે આપણે આટલું જોવે છે તો લઈ લઈએ. પહેલું જ પૂછાય કે લેખિત બંધારણ કોને કહેવામાં? તો કે એક જ ગ્રંથમાં નીતિ નિયમો લખવામાં આવે,
एक ज ग्रंथमां नीति नियमो लखवामां आवे ने केवुं बंधारण कहेवाय? लेखित बंधारण कहेवाय। मैं तमने पहला ज कीधुं आपणा देशनुं बंधारण छे एमां 1 થી 395 अनुच्छेद छे एक ज ग्रंथमां लखेला छे एटले भारतनुं बंधारण केवुं कहेवाय छे? लेखित कहेवाय। तो एक ज ग्रंथमां नीति नियमो लखवामां आवे एने केवुं बंधारण कहेवाय? तो लेखित कहेवाय। जे लेखित आपणे बंधारण सभाए बनाव्युं हतुं। चलो तो पहलो लेखित बंधारण शुं छे एना संदर्भे टिप्पणी करो तो आपणे एक ज लखी शकीए के एक ज ग्रंथमां बधा नीति नियमो लखवामां आवे एने केवुं बंधारण कहीशुं? केवुं बंधारण कहीशुं? लेखित बंधारण कहीशुं। चलो आटલું तो लखी शकीए आपणे। ओके, हजी थोड़ું આગળ જઈએ। પૂછાય કે નિયોજિત અને ક્રમબદ્ધ તેનું શું કરેલું હોય? निर्माण करेલું હોય। શું કરેલું હોય? निर्माण હોય। निर्माणની જગ્યાએ આપણે શબ્દ લખ્યો છે निर्मित હોય। આપણે શબ્દ શું લખ્યો છે ત્યાં? निर्मित હોય। હવે વિચારો લેખિત બંધારણ શું હોય? લેખિત બંધારણ છે એ લેખિત બંધારણ એ હંમેશા નિર્માણ હોય, એટલે કહું કે નિર્માણ કર્યું હોય। હજી પહેલાં એક વખત વાંચી લે પછી વધારે ક્લિયર કરીએ। ચલો, ત્રીજું છે તેને બંધારણ સભા દ્વારા શું કરવામાં આવે છે? બનાવવામાં આવે છે। ચોથું, તેમાં બંધારણની શું હોય છે? સર્વોચ્ચતા હોય છે અને તે હંમેશા કેવું બંધારણ હોય છે? કેવું બંધારણ હોય છે? નિર્મિત બંધારણ હોય છે। હવે સાદી ભાષામાં સમજતા જઈએ। જેમ કે ભારતનું બંધારણ છે। ચલો, ભારતનું શું છે? બંધારણ છે। હા, ચલો, ભારતનું બંધારણ છે એ ભારતનું બંધારણ કેવું છે? તો ભારતનું બંધારણ કેવું છે? તો કે લેખિત છે। चलो, भारतનું બંધારણ કેવું છે? લેખિત છે। કેમ કે ભારતનું બંધારણ છે એના નીતિ નિયમો છે એક જ ગ્રંથમાં લખેલા છે। કેટલા ગ્રંથમાં લખેલા છે? એક જ ગ્રંથમાં લખેલા છે એટલે આપણે ભારતનું બંધારણ કેવું કહીએ છીએ? લેખિત કહીએ છીએ। ને આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે વિશ્વનું સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ એ પણ કોનું છે? તો કે ભારત દેશનું છે। હવે દેખો લેખિત બંધારણમાં શું હોય? પૂછાય કે ભાઈ ભારતનું બંધારણ લેખિત છે તો આ લેખિત બંધારણ ભારતનું બંધારણ લેખિત છે તો એ લેખિત બંધારણ કોને બનાવ્યું? ચલો, બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યું કે ભારતનું લેખિત બંધારણ છે તો એ કોને બનાવ્યું? તો લેખિત બંધારણ છે કોને બનાવ્યું છે? તો ભારતનું લેખિત બંધારણ છે એ બંધારણ સભાએ બનાવ્યું છે। ચલો, જવાબ આવ્યો પહેલો કે ભારતનું બંધારણ લેખિત છે તો લેખિત બંધારણ કોને બનાવ્યું છે? તો કોને બનાવ્યું છે? બંધારણ સભાએ બનાવ્યું છે। હવે આ બંધારણ સભા છે એની રચના છે આપણે બધા જાણીએ છીએ કેબિનેટ મિશન યોજના આવે છે। શું આવે છે? કેબિનેટ મિશન યોજના આવે છે ને કેબિનેટ મિશન યોજના અંતર્ગત ભારતના બંધારણ સભાની શું થાય છે? રચના થાય છે, જેમાં 389 સભ્યો હોય છે। पहली बैठक 9 डिसेम्बर 1946 में थाय छे। अंतिम बैठक 24 जान्युआरी 1950 में थाय छे। ओके, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिवस लमसम मानिए तो 3 वर्ष सुधी बंधारण बने छे। तो ये बंधारण बनावनार कोण छे? तो के बंधारण सभा। अने एक नियम याद राखवानो छे अत्यारे ज के हमेशा लेखित बंधारण जे देशमां होय ए लेखित बंधारण हमेशा बंधारण सभा द्वारा बनाववामां आवे। फरीथी लेखित बंधारण से हमेशा कोना द्वारा बनाववामां आवे? तो लेखित बंधारण हमेशा बंधारण सभा द्वारा बनाववामां आवे अथवा कोईक द्वारा बनाववामां आवे। समझवा पूरतुं जोईए कि मैं एक चोपड़ी लखी छे अथवा कोईपण चोपड़ी छे। हवे कोईपण चोपड़ी छे तो चोपड़ीना ऑथरनुं नाम होय, लेखकनुं नाम होय, बराबर? चोपड़ीना लेखकनुं शुं होय? नाम होय। तो अहींया एक चोपड़ी बनावी छे जेने आपणे बंधारण कहीए छीए, एक ज ग्रंथ बनाव्यो छे जेने बंधारण कहीए छीए। तो ए बंधारण लखनार पण कोई होय। जेम चोपड़ी लखनार कोई होय एवी रीतना बंधारण लखनार पण होय अने बंधारण लखनार कोण होय? तो कोण होय छे? बंधारण सभा। कोण होय छे? बंधारण सभा। देखो, हजी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि विश्वનું સૌપ્રથમ લેખિત બંધારણ આવે તો એ લેખિત બંધારણ કોનું આવે છે? તો કે ભાઈ અમેરિકા। चलो, विश्वનું સૌપ્રથમ લેખિત બંધારણ આવે તો એ કોનું આવે છે? તો કોનું આવે છે? અમેરિકાનું આવે છે। ચલો, વિશ્વનું સૌપ્રથમ લેખિત બંધારણ આવે તો એ કોનું આવે છે? અમેરિકાનું આવે છે। હવે દેખો બીજો પ્રશ્ન, देखो કન્સેપ્ટ સમજીશું તો વધારે મજા આવશે, બાકી ગોખમ ગોખી કરવી છે ને, સમજવું છે। देखो, પૂછાય વિશ્વનું સૌપ્રથમ લેખિત બંધારણ કોઈ દેશે બનાવ્યું હોય તો એક દેશ કયો છે? તો કયો છે? અમેરિકા છે। चलो, विश्वનું સૌપ્રથમ લેખિત બંધારણ બનાવ્યું છે તો એ દેશ કયો છે? અમેરિકા છે। હવે લેખિત બંધારણ છે હંમેશા કોના દ્વારા બનાવવામાં આવે? તો બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવે। ચલો,
લેખિત બંધારણ હંમેશા કોના દ્વારા બનાવવામાં આવે? બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવે. અને આ વિશ્વનું સૌપ્રથમ લેખિત બંધારણ કોઈ બનાવ્યું છે તો કોને બનાવ્યું છે? અમેરિકાએ. તો સીધો પ્રશ્ન યાદ રહી જાય કે વિશ્વમાં સૌપ્રથમ લેખિત બંધારણ બનાવનાર દેશ અમેરિકા છે. તો વિશ્વની જૂનામાં જૂની અથવા પ્રથમ બંધારણ સભા કઈ પૂછાય? વિશ્વની પ્રથમ બંધારણ સભા તરીકે કોની ગણના થાય છે? તો કોની ગણના થતી હશે? અમેરિકાની બંધારણ સભા. કઈ બંધારણ સભા કહેવાય? અમેરિકાની બંધારણ સભા. એક સંમેલન મળ્યું હતું જેનું નામ છે ફિલોડેલ્ફિયા સંમેલન. શું આવે? ફિલોડેલ્ફિયા સંમેલન. ને ફિલોડેલ્ફિયા સંમેલનમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આપણે અમેરિકાનું શું બનાવવામાં આવશે? બંધારણ બનાવવામાં આવશે. તો ક્યાંક શબ્દ એવો પૂછાય વિશ્વની જૂનામાં જૂની વિશ્વમાં જૂનામાં જૂની બંધારણ સભા કઈ? તો લખી દેવાની છે અમેરિકાની બંધારણ સભા. અથવા જો બીજું નામ આપેલું હોય કે ફિલોડેલ્ફિયા સંમેલન કોના સાથે જોડાયેલ છે? તો અમેરિકાના બંધારણ સાથે જોડાયેલ છે, અમેરિકાની બંધારણ સભા સાથે જોડાયેલ છે. તો હંમેશા એક નિયમ યાદ રાખીશું, લેખિત બંધારણ હંમેશા કોઈક દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. શોર્ટમાં કહે તો બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. હવે આપણે પ્રશ્નમાં જઈએ. ચલો પાછા પ્રશ્નમાં જઈએ. ચલો પ્રશ્નમાં જઈએ. તો ચલો હવે પ્રશ્નો પર જઈએ. આપણે એક કન્સેપ્ટ ક્લિયર કર્યો કે લેખિત બંધારણ હંમેશા નિર્મિત હોય. લેખિત બંધારણ હંમેશા કેવું હોય? નિર્મિત હોય. ચલો તો પ્રશ્નમાં જઈએ કે લેખિત બંધારણ છે, લેખિત બંધારણ હંમેશા, ચલો આ તો આપણે ચેક કર્યું છે નહીં, આ ચેક નથી કર્યું. ચલો અહીંયા ચેક કર્યું છે કે લેખિત બંધારણ હંમેશા શું છે? નિર્મિત હોય છે. ચલો વિધાન સાચું ખોટું? તો કે વિધાન શું છે? સાચું છે. લેખિત બંધારણ હંમેશા કેવું હોય? નિર્મિત હોય. ને કોના દ્વારા બનાવવામાં આવે? કોના દ્વારા બનાવવામાં આવે? તો કે બંધારણ સભા દ્વારા નિર્મિત હોય. શું હોય? બંધારણ સભા દ્વારા શું હોય? નિર્મિત હોય. ચલો આપણને એક વિધાન મળી ગયું કે વિધાન 3 સાચું છે. દેખો જીપીએસસી છે અથવા વિધાનવાળો પ્રશ્નો છે એને એલિમિનેટ કરતાં શીખવું પડે, એને કહેવાય કે ડિલીટ કરતાં શીખવું પડે. બધા ઓપ્શન ન આવડતા હોય તો એમાં શું કરવાનું? ચલો કઈ રીતના કરીએ? તો ચલો ત્રીજું વિધાન શું છે? સાચું છે. ચલો એનો મતલબ થયો કે બધા તો તમામ ખોટા છે, એ તો વિધાન આવશે જ નહીં. ચલો ત્રીજું સાચું છે. ત્રીજું શું છે? સાચું છે. તો ચલો અહીંયા આવી શકે, એક આ આવી શકે અને એક શું આવે? આવી શકે. એટલે 3 વિધાન, ખાલી આપણું એક ડિલીટ થયું, એક શું થઈ ગયું? રદ થઈ ગયું. ચલો કે આ આવશે નહીં, હજી આની પ્રોબેબિલિટી છે. એટલે શોર્ટમાં કહેતો આપણે 4 વિધાન જીવિત છે પણ તમામ ખોટા છે. શું છે? જતું રહ્યું. ચલો હજી આગળ જઈએ. હજી આગળ જવું છે તો ફરીથી જઈએ. ચલો ફરીથી ભારતનું બંધારણ કેવું છે? લેખિત છે. ભારતનું બંધારણ કોને બનાવ્યું? તો કોને બનાવ્યું? બંધારણ સભાએ બનાવ્યું. અને આ બંધારણ સભાની રચના કયા મિશન મુજબ થઈ? તો કેબિનેટ મિશન યોજના છે. આ બધું આગળ ભણીશું, પાછું કહેવાય કે એકદમ ડિસ્ક્રાઇબ કરીશું આનું. પણ અત્યારે આપણે જેટલો કન્સેપ્ટ છે, જેટલું કામનું છે એટલું લઈ લઈશું. ઘણી વખત આપણે કોચિંગમાં ભણાવવા જતા હોય, માનો શરૂઆત કરી હોય અમુકથી, શરૂઆત કરી રાષ્ટ્રપતિ, અને રાષ્ટ્રપતિથી શરૂઆત કરી હોય, પૂછાય સાહેબ આ અનુચ્છેદમાં રાષ્ટ્રપતિમાં શું? એટલે બધું આવશે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધું ભણીશું. ક્લિયર છે? ચલો તો કેબિનેટ મિશન યોજના દ્વારા ભારતની બંધારણ સભાની શું કરવામાં આવી? રચના કરવામાં આવી. વિશ્વનું સૌપ્રથમ લેખિત બંધારણ પૂછાય તો કોની છે? અમેરિકા. ને એટલે જ અમેરિકાની બંધારણ સભા વિશ્વની શું છે? પ્રથમ બંધારણ સભા તરીકે ઓળખાય, જેને આપણે કયા નામથી ઓળખીએ છીએ? ફિલોડેલ્ફિયા સંમેલન. હવે દેખો થયું શું કે લેખિત બંધારણ છે, લેખિત બંધારણ છે, એક નિર્મિત છે, એ આપણને ખબર પડી ગઈ. હવે થયું શું કે બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવા, એ પણ આપણને ખબર પડી. પણ જે દેશમાં લેખિત બંધારણ છે ત્યાં ખાસ યાદ રાખવાનું છે, ત્યાં હંમેશા સર્વોચ્ચતા કોની હોય? તો કે બંધારણની હોય. કોની હોય? બંધારણની હોય. સમજાવું. માનો સંસદે કોઈ કાયદો બનાવ્યો. સંસદે શું બનાવ્યો? કોઈ કાયદો બનાવ્યો. હવે સંસદે કોઈ કાયદો બનાવ્યો છે, એ કાયદો જો બંધારણમાં લખેલા નીતિ નિયમો છે એને ઉલ્લંઘન કરતું હોય તો ન્યાયતંત્ર ફટાક કરતો આવીને સંસદનો કાયદો શું કરી નાખશે? ઉડાડી નાખશે. એનો મતલબ થયો સંસદનો કાયદો અને બંધારણ છે બંનેમાં સર્વોચ્ચ કોણ થઈ ગયું? બંધારણ. માનો ભારતનો રાષ્ટ્રપતિ છે, ભારતનો પ્રથમ નાગરિક છે, એ કંઈ એવું કામ કરે અને બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરે તો એ ભાઈને પણ હટાવી દેવામાં આવે. તો રાષ્ટ્રપતિનું પણ ગજું નહીં. કોના સામે નહીં? બંધારણ સામે. સંસદ એવો કાયદો બનાવીને આવ્યો છે ને એ ઉલ્લંઘન કરે છે, સમજવા પૂરતું અનુચ્છેદ 21નું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યો છે,
આપણા જીવન જીવવાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યો છે, સુપ્રીમ કોર્ટ સીધું રદ કરી નાખશે. તો હવે માનો કોઈ સંસદ કાયદો બનાવે છે અને એની સામે જો બંધારણ આવી જાય તો સંસદનો કાયદો શું થઈ જાય? રદ થઈ જાય. સંસદનો કાયદો શું થઈ જાય? રદ થઈ જાય. એનો મતલબ થયો શું? કે જે લેખિત બંધારણ હોય એ જે ચોપડી છે એ સર્વોચ્ચ છે, એનાથી ઉપર કોઈ નહીં, એનાથી ઉપર વડાપ્રધાન નહીં, એનાથી ઉપર રાષ્ટ્રપતિ નહીં, એનાથી ઉપર સંસદના કાયદા નહીં. જો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કંઈક કારણે એવું કંઈક ગુનો કરે છે, રાષ્ટ્રપતિ છે દ્રૌપદી મુર્મુ છે કંઈક ગુનો કરે છે, તો બંધારણમાં જે લખેલું છે, બંધારણનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, તો એ ભાઈને શું કરી દેવામાં આવશે? હટાવી દેવામાં આવશે. તો આને કહેવાય બંધારણની સર્વોચ્ચતા. તો ચલો એક લાઈન મારી કે લેખિત બંધારણમાં હંમેશા સર્વોચ્ચતા કોની હોય? તો કોની હશે? બંધારણની હશે. હવે પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ. દેખો ક્લિયર કરતા કરતા જઈએ. ચલો પૂછાય કે લેખિત બંધારણમાં હંમેશા સંસદની સર્વોચ્ચતા હોય. દેખો અહીંયા મેં શબ્દ શું લખ્યો? સંસદની સર્વોચ્ચતા હોય. સંસદની હોય ના હોય? કોની હોય? તો કોની હોય સર્વોચ્ચતા? તો કોની સર્વોચ્ચતા હોય? બંધારણની સર્વોચ્ચતા હોય. એનો મતલબ થયો કે આપણો આ એ જ એક નંબર છે એ શું છે? ખોટો છે. તો મેં ફરીથી ડિલીટ કરતા શીખો. ચલો ડિલીટ કર્યું. એ ખોટો છે એનો મતલબ શું થયો? કે બધા સાચા છે એ વિધાન જતા રહ્યું. બસ આ હું તમને ટેકનિક શીખાડું છું. ઘણા બધા કોન્સ્ટેબલના છોકરા કહે છે વિધાનોવાળા પ્રશ્ન પૂછે છે, ટપ પડે છે. હું તો કહું વિધાનોમાં મજા આવે, થોડો ટાઈમ જાય તમારો, પણ જો તમે પ્રોપર મેથડમાંથી એક પ્રશ્ન સાચો પકડી લીધો તો તમે ડિલીટ કરી શકો. ચલો એનો મતલબ કે ડી શું થઈ ગયો? ડિલીટ થઈ ગયો. ચલો પહેલું વિધાન ખોટું છે એનો મતલબ કે આ 1 છે, 2 છે, 3 સાચા છે, એક તો ખોટું છે, આ જતું રહ્યું. તો હવે આપણા જોડે વધ્યો એક આ ઓપ્શન અને એક આ ઓપ્શન વધ્યો. ક્લિયર છે? તો હવે આ લેખિત બંધારણની આપણે દેખી શરૂઆત. હવે આપણે જે વધ્યા છે એ કોની બાબત વધી છે? અલિખિતની વધી છે. અહીંયા પણ કોની વધી છે? અલિખિતની વધી છે. તો હવે અલિખિતને ડિકોડ કરીએ. હવે અલિખિત ડિકોડ કરીએ તો વધારે ક્લિયર થાય કે ભાઈ આ વિધાનોમાં કયું સાચું કયું ખોટું. ચલો તો જઈએ ફરીથી આપણે ઓલા જે પ્રશ્નો છે એના ઉપર જઈએ. ચલો પેલું લેખિત બંધારણ છે એ એક જ ગ્રંથમાં લખવામાં આવે તો કે સાચું. જે નિયોજિત અને ક્રમબદ્ધ છે 100%. દેખો ભારતનું બંધારણ છે નિયોજિત બન્યું છે, ક્રમબદ્ધ. આખી બંધારણ સભા બેઠી છે 2 વર્ષ 11 એટલે કે શોર્ટમાં 11 મહિના અને 18 દિવસ એટલે કે 3 વર્ષમાં બંધારણ બનાવ્યું છે. ચલો તેને બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. ચલો બરાબર છે. બંધારણની શું હોય? સર્વોચ્ચતા હોય અને તે હંમેશા કેવું હોય? નિર્મિત હોય, કોઈક દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હોય. ચલો ક્લિયર છે. ચલો હવે અલિખિતમાં જઈએ. અલિખિતમાં શું હોય? કે અલગ અલગ ગ્રંથમાં નીતિ નિયમો લખવામાં આવે. એને કેવું બંધારણ કહેવાય? અલિખિત કહેવાય. માનો સમજવા પૂરતું છે કે બ્રિટન છે. ચલો બ્રિટનનું બંધારણ કેવું છે? અલિખિત છે. તો એવું ના હોય કે એમાં લખાણ ન કરેલું હોય. લખાણ કરેલું હોય પણ અલગ અલગ ચોપડી હોય. માનો એક રાષ્ટ્રપતિની ચોપડી અલગ છે, એક વડાપ્રધાનની ચોપડી અલગ છે, એક સંસદ માટે ચોપડી અલગ છે. શોર્ટમાં બધા માટે નીતિ નિયમો અલગ અલગ હોય તો એને કેવું બંધારણ કહેવાય? અલિખિત કહેવાય. એમાં એક જ ગ્રંથમાં લખવામાં ના આવે, અલગ અલગ ગ્રંથમાં લખવામાં આવે એને બંધારણ કેવું કહેવાય? અલિખિત કહેવાય. એમાં પરંપરા ધીમે ધીમે વિકસિત પામી હોય. માનો અમુક જૂની પરંપરાઓ છે એ પરંપરાઓ સાથે સાથે ચાલતી હોય અને એ પરંપરા સાથે ચાલતી હોય તો એને અલિખિત બંધારણ કહેવાય. એક જ ગ્રંથમાં લખવામાં ન આવે, યાદ રાખજો, એક જ ગ્રંથમાં ન લખવામાં આવે, અલગ અલગ ગ્રંથમાં લખવામાં આવે અને અલિખિત બંધારણ કહેવાય. હજી થોડું આગળ જઈએ કે ઇતિહાસના કાળક્રમ પ્રમાણે તેનું શું થઈ ગયું હોય? નિર્માણ. દેખો અહીંયા આયોજન નિયોજિત અને ક્રમબદ્ધ નિર્માણ થયું હોય આ ઇતિહાસના કાળક્રમ પ્રમાણે. માનો ઇંગ્લેન્ડમાં ચલો આપણે બધાને ખબર છે કે મેગ્ના કાર્ટા શબ્દ છે. તો મેગ્ના કાર્ટા છે 1215માં રાજા જોન છે એમને નાગરિકોને આપ્યા. તો એટલે એ નાગરિકોને છેક વિચાર કરો કેટલા વર્ષો પહેલાં આપ્યા. તો એ ધીમે ધીમે ઇંગ્લેન્ડના બંધારણમાં જોડાઈ ગયું છે. તો ઇતિહાસનો જે કાળક્રમ ચાલે છે એ પ્રમાણે ધીમે ધીમે નીતિ નિયમો બનતા જાય છે. એને આપણે શું કહીએ છીએ? અલિખિત બંધારણ. જ્યારે આપણે બંધારણ છે લેખિત છે એ તો કમ્પ્લીટ બનાવ્યું છે. આ તો ધીમે ધીમે વિકાસ પામતું આવ્યું છે. દેખો શબ્દ આવ્યો, શું પામ્યો છે? વિકાસ પામતું આવ્યું છે. જ્યારે લેખિત બંધારણ કેવું હોય છે? નિર્મિત હોય છે. ચલો હજી આગળ જઈએ કે આ જે છે એ બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવતું નથી. લેખિત બંધારણ હંમેશા કોના દ્વારા બનાવવામાં આવે? બંધારણ સભા દ્વારા. પણ અલિખિત બંધારણ છે એ બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવતું છે નહીં. અલિખિત બંધારણ છે એ બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવતું નથી. કેમ કે માનો સમજો બધું એક કોઈ અલગ નિયમ બનાવ્યો, ઓલાએ કોઈક અલગ નિયમ બનાવ્યો, આ કોઈ પરંપરા ચાલી રહી છે, ઓલા દેશથી અલગ પરંપરા ચાલી છે, સંસદે કોઈ કાયદો બનાવ્યો, અલગ અલગ સંસ્થાઓ કામ કરે છે.
જ્યારે બંધારણમાં તો એક જ સંસ્થા બેઠી હતી, બંધારણ સભા, 389 સભ્યો, ભાગલા પછી 299 અને છેલ્લા દિવસે સહી કરી 284 સભ્યો. તો દેખો એ બંધારણમાં કમ્પ્લીટ એટલા વ્યક્તિઓ જ બંધારણ બનાવ્યું. પણ અલિખિતમાં શું હોય? પરંપરા ચાલતી આવે છે, જૂના વિકસિત થયેલું છે, એટલે યાદ રાખજો એ બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવતું છે નહીં. આવો વિધાન બને. લેખિત બંધારણ હંમેશા બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવે. ઓપ્શન બી અલિખિત બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવતું છે નહીં. ઓપ્શન સી બંને સાચા છે. ઓપ્શન ડી બંને ખોટા છે. તો આ વિધાન શું છે? બંને સાચા છે. ક્લિયર છે? તો ચલો, તો અહીંયા બંધારણ સભા દ્વારા શું બનાવવામાં આવતું છે? નહીં. બંધારણની સર્વોચ્ચતા હોતી નથી, પરંતુ કોની સર્વોચ્ચતા હોય? તો કોની સર્વોચ્ચતા હોય? સંસદની સર્વોચ્ચતા હોય. હવે તમને નવાઈ લાગશે કે આમાં કઈ રીતના? હવે પહેલી તો વસ્તુ છે કે એમના જોડે કોઈ બંધારણ છે તો એક જ દસ્તાવેજમાં છે, એની અલગ અલગ દસ્તાવેજ છે. ઓકે, તો હવે દેખો સમજીએ કે બંધારણની સર્વોચ્ચતા નથી અને એની સામે કોની સર્વોચ્ચતા છે? સંસદની સર્વોચ્ચતા છે. માનો ભારતમાં કોનું છે? બંધારણનું ચાલે, પણ અહીંયા કોનું ચાલે? સંસદનું ચાલે. બ્રિટન છે, બ્રિટનમાં કોનું ચાલે? સંસદનું ચાલે. પણ ભારત છે, ભારતમાં કોનું ચાલે? તો કોનું ચાલે? બંધારણનું ચાલે. માનો બ્રિટન છે, બ્રિટનની સંસદે કોઈ કાયદો બનાવ્યો. બ્રિટનની સંસદે કોઈ કાયદો બનાવ્યો તો એ કાયદો છે એ સુપ્રિયર એટલે કે એ સર્વોચ્ચ ગણાશે. માનો એ ગમે તેવું બંધારણ નાનું મોટું લખેલું છે, ગમે તેવા નીતિ નિયમો લખેલા છે, પણ માનો સંસદે કોઈ કાયદો બનાવી દીધો તો એ કાયદો શું થઈ જશે? એ શું થઈ જશે? સર્વોચ્ચ થઈ જશે. માનો સમજવા પૂરતું જઈએ કે તમને ખબર છે કે ભાઈ માનો 1688માં આજુબાજુમાં રિવોલ્યુશન થયું હતું. ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશન કહેતા હોય છે. ગૌરવપૂર્ણ ક્રાંતિ થઈ હતી. ક્યાં થઈ હતી? તો કે ઇંગ્લેન્ડમાં થઈ હતી. હવે ઇંગ્લેન્ડના રાજા છે, એમને સંસદના જે પ્રતિનિધિ છે એમને પદભ્રષ્ટ કર્યા. એટલે શોર્ટમાં એમને કહેવાય કે એના સામે ઘણા સમયથી સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો હતો. એ રાજા છે ચાર્લ્સ દ્વિતીય છે, એમને શું કર્યું? પોતાનું પદ છોડી દીધું અને પોતાનું પદ છોડીને કીધું કે ભાઈ હું મારું પદ રાજાનું છોડું છું, કેમ કે ત્યાં રાજાનું પદ હતું. હવે રાજાનું પદ છોડ્યું પછી એમની પુત્રીઓ છે મેરી અને એમના જમાઈઓ છે વિલિયમ, એમને સત્તા સોંપે છે. અને પછી નિયમ બનાવવામાં આવ્યા કે જે પણ રાજા છે, જે પણ રાણી છે, અને શોર્ટમાં એ સમય એમને રાષ્ટ્રપતિ કહેતા હોય છે. રાજા રાણીને આપણે રાષ્ટ્રપતિ કહેતા હોય છે ઇંગ્લેન્ડમાં. તો જે રાજા છે, જે રાણી છે, એ સંસદ છે, સંસદના કયા મુજબ કામ કરશે? એનો મતલબ થયો કે સંસદના કયા મુજબ કામ કરશે? એનો મતલબ થયો કે અત્યારની મંત્રી પરિષદ. માનો સમજવા પૂરતું છે કે સંસદમાં થોડા વ્યક્તિઓ છે, એ વ્યક્તિઓ જે સલાહ આપે એ સલાહ મુજબ એમની રાજા અને રાણી કામ કરશે. એનો મતલબ થયો કે આ કેબિનેટ છે, મંત્રી પરિષદ છે, એ ઇંગ્લેન્ડની દેન છે. 1688ની રિવોલ્યુશનમાંથી આવેલી છે. ઓકે, તો યાદ રાખજો આ જે ક્રાંતિ છે, આ ક્રાંતિના કારણે કહીએ કે એક પ્રથા બની ગઈ, એક કાયદો બની ગયો, એક બંધારણ બની ગયું કે ભાઈ બ્રિટનના રાજા રાણી છે એ સંસદના પ્રતિનિધિઓ છે એ સલાહ આપે એ પ્રમાણે કામ કરશે. અથવા માનું સમજવા પૂરતું જવું છે કે આ રાજા છે, રાજાને કીધું તમે A, B, C અને D આ 4 કામ છે એ રાજાને કરવાના છે. કોને કરવાના છે? રાજાને કરવાના છે. આ એમનું બંધારણ એવું કહે છે. પણ માનો સંસદે કાયદો બનાવ્યો કે હવે B, C અને D છે એ રાજાએ કામ નથી કરવાના, ફક્ત કોને કરવાના છે? એ કામ કરવાનું છે. બંધારણમાં લખેલું છે કે રાજા A, B, C, D કામ કરશે. સંસદે કાયદો બનાવ્યો ના, ખાલી એ કામ કરશે. તેનો મતલબ થયો કે અહીંયા બંધારણનું શું કરવામાં આવે છે? ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે છે. જો આવું ભારતમાં હોય તો આ કાયદો જ રદ થઈ જતો, પણ આ ક્યાં થાય છે? અલિખિત બંધારણમાં, બ્રિટનમાં થાય છે. એટલે યાદ રાખજો કે કાયદો રદ ન થતાં એ બંધારણ રદ થઈ જાય. રાજા કંઈ ના કરી શકે. સંસદ છે, સંસદ એવો કાયદો બનાવે તો એ કાયદો છે એ સર્વોચ્ચ ગણાશે, બંધારણ સાઈડમાં જતું રહેશે. એ કહેવાય કે થોટ્સ છે, ઘણી જગ્યાએ લખેલું પણ છે કે બ્રિટનની સંસદ છે એ ખાલી સ્ત્રીને પુરુષ અને પુરુષને સ્ત્રી નથી બનાવી શકતી, એના સિવાય બધું બનાવી શકે. આ ઘણા વર્ષો પહેલાંનું છે, પણ હવે તો એ બધું થઈ જાય. પણ પહેલાં એવું નહોતું, સ્ત્રીને પુરુષ નહોતા બનાવી શકતા. હવે તો સ્ત્રીને પુરુષે બનાવી શકાય અને પુરુષને સ્ત્રી બનાવી શકાય. પણ ઇંગ્લેન્ડ છે, ઇંગ્લેન્ડમાં એવું કહેવામાં આવે છે ઇંગ્લેન્ડની સંસદ કે સ્ત્રીને પુરુષ અને પુરુષને સ્ત્રી બનાવી શકતી નથી. તો હવે એવું થયું કે સંસદની શું હોય? સર્વોચ્ચતા હોય. અને આ જે અલિખિત બંધારણ છે હંમેશા કેવું હોય? વિકસિત હોય.
ઓલું નિર્મિત છે, અલિખિત બંધારણ કેવું હોય? વિકસિત હોય. તો હવે દેખો સમજીએ, ફરીથી આપણે પ્રશ્નમાં જઈએ. ફરીથી ક્યાં જઈએ? પ્રશ્નમાં જઈએ. પ્રશ્નમાં એવું છે કે અલિખિત બંધારણમાં હંમેશા બંધારણની સરોજતા હોય. ના સાહેબ, બંધારણની સરોજતા ના હોય. કોની સરોજતા હોય? તો કોની સરોજતા હોય? સંસદની હોય. એનો મતલબ કે આપણો 2 નંબર પણ શું છે? ખોટો છે. ચલો ક્લિયર કરો. 2 નંબર ખોટો છે. ચલો 2, 3 7 ખોટા છે. ખોટા. હવે વધ્યો કેટલો? 3, 4. ખબર નથી પ્રશ્ન તો બી ક્લિયર ટીક થઈ જાય કે આપણું વિધાન કયું સાચું હશે? કયું સાચું હશે? 3 અને 4 શું હશે? સાચા હશે. કેમ? કેમ કે અલિખિત બંધારણ હંમેશા કેવું હોય? વિકસિત હોય છે, જ્યારે લેખિત બંધારણ હંમેશા કેવું હોય? નિર્મિત હોય છે. હવે તમને નવાઈ લાગશે, એક પ્રશ્ન માટે આપણે કલાકમાં થયા, પણ કલાક પાછળ ઘણું બધું કહેવાય તો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કર્યા. ઓકે, આ રીતના કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરશો તો બંધારણમાં મજા આવે, બાકી આવશે નહીં. કેમ કે બંધારણ સબ્જેક્ટ પણ એવો છે, પેચીદો સબ્જેક્ટ છે. જો તમને આરામથી મગજમાં ઉતરી જાય તો એના જેવો ઇઝી સબ્જેક્ટ નથી. બાકી બંધારણ વિશે એવું કહેવામાં આવે છે, જો તમને ઊંઘ ન આવતી હોય તો રાત્રે બંધારણની ચોપડી લઈને વાંચવા બેસો, ઊંઘ આવી જાય. પણ આપણે એવું કરવું છે નહીં. સમજીશું, જેટલી વધારે મજા આવશે, જેટલું સમજેલું હશે એટલી વધારે મજા આવશે. ક્લિયર છે? તો અત્યારે આપણે કન્સેપ્ટ ક્લિયર કર્યો ને એ કન્સેપ્ટ કયો છે? તો કે ભાઈ લેખિત બંધારણ કોને કહેવાય ને અલિખિત બંધારણ કોને કહેવાય? ચલો, લેખિત બંધારણ કોને કહેવાય ને અલિખિત બંધારણ કોને કહેવાય? ચલો, તો હવે ફરીથી આને વિધાનોમાં દેખી લઈએ. એક વખત બંને વચ્ચે તફાવત દેખી લઈએ તો આપણે આટલું ક્લિયર થઈ જાય કે લેખિત કોને કહેવાય ને અલિખિત કોને કહેવાય. ચલો, એક જ ગ્રંથમાં લખવામાં આવે એને લેખિત બંધારણ, અલગ અલગ ગ્રંથમાં લખવામાં આવે અલિખિત બંધારણ. નિયોજિત અને ક્રમબદ્ધ હોય લેખિત બંધારણ, ઇતિહાસના કાળક્રમમાં ચાલે તો એને અલિખિત બંધારણ કહેવાય. બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવે, જ્યારે અહીંયા બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવતું નથી. બંધારણની સરોજતા હોય છે, જ્યારે અહીંયા બંધારણની સરોજતા નથી હોતી, પરંતુ કોની સરોજતા હોય છે? તો સંસદની. સંસદ ધારે કરી શકે. અહીંયા હંમેશા નિર્મિત હોય છે, જ્યારે હંમેશા શું હોય છે? વિકસિત હોય છે. શું હોય છે? વિકસિત હોય છે. ઓકે, તો હવે ક્યાંક પ્રશ્ન પૂછાય લેખિત બંધારણ કોને કહેવાય? તો તમે લખી શકો કે લેખિત બંધારણ એક ગ્રંથમાં લખવામાં આવે, બંધારણની સરોજતા હોય, નિર્મિત હોય, બરાબર, એ વિકસિત એ કાલક્રમ પ્રમાણે નિયોજિત કરેલું હોય, શોર્ટમાં કહે તો નિયોજિત બનાવેલું હોય, તો શોર્ટમાં આને લેખિત વિશે તમે લખી શકો. અલિખિત વિશે લખવું છે તો તમે અલિખિત વિશે આટલી બધી માહિતી લખી શકો. બંને વચ્ચે તફાવત કરવો છે તો બી લખી શકો. વધુમાં વધુ કેટલા શબ્દોમાં પૂછાઈ શકે? 200 શબ્દોમાં ટિપ્પણી કરો. કેટલા શબ્દો હોય વધુમાં વધુ? ચલો, મને 200 શબ્દોમાં કીધું છે, તો તમે સમજેલા હોય તો 200 શબ્દો આરામથી લખી શકો. બાકી સમજેલા ના હોય, ગોખેલું હોય, કંઈક કોમ્પ્લિકેટેડ શબ્દો પૂછી લીધો, ખબર પડશે નહીં. ઓકે, હજી થોડું આગળ જઈએ, એક કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી લઈએ કે પૂછાય વિકસિત બંધારણ અને નિર્મિત બંધારણ કઈ કરવાનું છે ને? ક્યાંક પ્રશ્ન આવો ડીલ કરવાનો આવ્યો અથવા ક્યાંક વિધાનમાં પૂછાઈ ગયો વિકસિત અને નિર્મિતના સંદર્ભે વિધાનો તો પાછો. તો અત્યારે જે લેખિતમાં ભણ્યા છે એને ખાલી અહીંયા એપ્લાય કરવાનું છે. ચલો, તો નિર્મિત બંધારણ હંમેશા કોના દ્વારા? દેખો, હવે પૂછાય, હવે એને બીજી રીતના સેટ કરીએ. નિર્મિત બંધારણ હંમેશા કેવું હોય? તો કેવું હોય? લેખિત બંધારણ હોય. શું ખાલી ઉલટું કરી નાખ્યું? ઓલામાં લેખિત બંધારણ હતું, એ કેવું હોય? હંમેશા નિર્મિત હોય. તો નિર્મિત બંધારણમાં શું લખવું પડે? નિર્મિત બંધારણ હંમેશા કેવું હોય? લેખિત હોય. ચલો, તો નિર્મિત બંધારણ હંમેશા લેખિત હોય. એવું બંધારણ જે નિશ્ચિત સંસ્થા અથવા બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવે એને કેવું બંધારણ કહેવાય? કેવું બંધારણ કહેવાય? નિર્મિત બંધારણ કહેવાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે કોનું બંધારણ છે? તો કે અમેરિકાનું બંધારણ છે. એવું નહીં સેમ અલિખિત બંધારણ હોય હંમેશા કેવું હોય? વિકસિત હોય. એવું બંધારણ જે નિશ્ચિત સંસ્થા અથવા બંધારણ સભા દ્વારા બનાવવામાં આવતું નથી એ કેવું બંધારણ કહેવાય? વિકસિત. દાખલા તરીકે કયું બંધારણ છે? બ્રિટનનું. આમાં આઈ હોપ આમાં જરૂર પડી હોય નહીં, વધારે સમજવામાં આરામથી ખબર પડી ગઈ છે. ચલો, હજી થોડોક કોન્સેપ્ટ આજનો છેલ્લો ક્લિયર કરી લઈએ. કઠોર બંધારણ અને લચીલું બંધારણ. ઓકે, પછી ભારતનું બંધારણ કેવું છે એવું કરીએ. એ જે છે ને આવતા લેક્ચરમાં લઈએ, કેમ કે આ કઠોર સમજીશું, લચીલું સમજીશું, પછી ભારતનું પરિસ્થિતિ શું છે, ભારતનું બંધારણ કઠોર છે કે લચીલું છે, કઠોર છે તો કેમ છે, લચીલું છે તો કેમ છે, બંને છે તો કેમ છે, એ બધાને આપણે કહેવાય તો એ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીશું. તો અહીંયાથી પ્રશ્ન પૂછાય છે. ઓકે, તો એ આપણે એવું કરીએ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં રાખીએ. ઓકે, અને જો વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરવાનો ટ્રાય કરજો, વિડીયોને લાઇક કરજો. અમે તમારા માટે મહેનત કરી રહ્યા છો તો તમારે પણ થોડી મહેનત કરવાની છે. જે વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરી રહ્યા છે ત્યાં સુધી પહોંચાડવાનો છે.
અમુક તો ઘણા એવા હોય કે નહીં શેર નહીં કરીએ. અરે શેર કરીએ, સારી વસ્તુ શેર કરવામાં કંઈ વાંધો છે નહીં. ઓકે, આટલા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.